अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। وأذهب إلى ما وراء، إلى بعد نوراني، وأشعر أن علاقة تربطني بالله بمثابة أمي الأبدية. ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आज एक्सरसाइज में हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, बॉडी को हीट कर लीजिए, ताकि जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो हमारा बॉडी जर्क ना हो। थोड़ा वॉकिंग कर लीजिए, जंप, ओके। डीप ब्रीदिंग कीजिए 3 बार। फिजिकल एक्सरसाइज में सबसे पहले हम जो है नेक के लिए, गर्दन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों की पोजीशन कमर पे, गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए कीजिएगा। साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी होगी।
जब आप मूवमेंट कर रहे हैं तो श्वास छोड़ते हुए फ्रंट आते हुए श्वास लेते हुए। नेक्स्ट शोल्डर के लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम ताड़ासन करेंगे। अभी हाथों की पोजीशन इस प्रकार से लॉक करते हुए गहरी सांस लेते, पंजे के बल खड़ा होते ऊपर की ओर। अभी हम साइड मूवमेंट करेंगे, अर्धचक्रासन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है कटी चक्रासन करेंगे। दोनों हाथ साइड पे रखते हुए गहरी सांस लेते और छोड़ते हुए दोनों हाथ आगे, श्वास लेते फिर श्वास छोड़ते, पीछे की ओर मूवमेंट। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे त्रिकोणासन। पैरों की पोजीशन फैला लीजिए, 2.5 से 3 फीट का डिस्टेंस बनाते हुए लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट आज मूवमेंट करेंगे त्रिकोणासन में। गहरी सांस लें, श्वास छोड़ते हुए राइट से लेफ्ट की ओर और आसमान की ओर देखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नी के लिए, घुटने के लिए। दोनों हाथ आगे, गहरी सांस लेते मुट्ठी बना ले, श्वास छोड़ते पूरा रिलैक्स, उंगलियों को फैलाते हुए। साइड पे भी।
नेक्स्ट अभी हम सूर्य नमस्कार करेंगे। प्रेयर स्थिति में गहरी श्वास लें, पीछे के मूवमेंट। बैक पेन के लिए एक्सरसाइज है, श्वास छोड़ते धीरे धीरे, दायां पैर पीछे की ओर ले जाइए, आसमान की ओर देखें, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर आगे की ओर, बायां पैर भी फ्रंट की ले आइए, गहरी श्वास लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते हुए नाभि अंदर की ओर खींचते धीरे धीरे, घुटना सीधी रखनी है, दायां पैर पीछे की ओर, बायां पैर भी पीछे, पर्वतासन, साष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, वापस पर्वतासन स्थिति। अभी दायां पैर सामने की ओर लाते हुए, एक बार और करेंगे। गहरी श्वास लेंगे, श्वास लेते पीछे के मूवमेंट, श्वास छोड़ते धीरे धीरे सामने की ओर झुके, नेक्स्ट अभी जो है पैरों की ज्वाइंट्स के लिए करेंगे। एंकर ज्वाइंट्स अप डाउन कीजिए, मूवमेंट, बाएं पैर से भी लास्ट अभी हम करेंगे। 3 बार गहरी श्वास लेंगे, जितना हो सके धीरे धीरे श्वास लें और जितना हो सके जो है श्वास जो है बाहर छोड़े, पूरी तरह से बाहर निकाल दें। दोनों हाथ आगे कीजिए, आईज की मसाज, नेक की, शोल्डर की मसाज कर लीजिए। और
कल हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम। 1 मिनट साइलेंस में बाबा को याद करें, थैंक्स करें बाबा का। أشعر حبا كاملا وتقبلا رحبا. لقد نسيت هذا الاتصال. ओम शांति, ओम शांति। لقد ذهبت لأعود بعيدا، لكن أمي وجدتني وذكرتني. أشعر الآن بعلاقتي مع الله بمثابة أبي. هو الخير الذي ليس لديه شيء غير الخير. أستطيع أن أشعر أمنياته الطيبة وحبه وإيمانه بي وتطلعاته المستقبلية لي، وأعلم أن أبي يراني في هيئتي الكاملة دون عيوب.
ಮನದಿ ಹರಿಸಿರಿ ಸರ್ವರ ತುಂಬಿದ ಮನದಿ ಹರಿಸಿರಿ ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಮನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿಹ ಆತ್ಮನು ಮನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿಹ ಆತ್ಮನು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆಂದೆಂದು ಪಾತ್ರನು ತುಂಬಿದ ಮನದಿ ಹರಿಸಿರಿ ಸರ್ವರ ತುಂಬಿದ ಮನದಿ ಹರಿಸಿರಿ ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಮನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿಹ ಆತ್ಮನು ಮನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿಹ ಆತ್ಮನು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆಂದೆಂದು ಪಾತ್ರನು ತುಂಬಿದ ಮನದಿ ಹರಿಸಿರಿ ಸರ್ವರ ತುಂಬಿದ ಮನದಿ ಹರಿಸಿರಿ ಸರ್ವದ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಜೀವನದ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಅಂತ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಜೀವನದ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಅಂತ್ಯ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದದ ರಕ್ಷಣೆಯುವುದು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಲವು ಅಪಾರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಒಲವು ಅಪಾರ ಸಂಭವ ಸಂಭವಿ ಇದು ಚಮತ್ಕಾರ ತುಂಬಿದ ಮನದಿ ಹರಿಸಿರಿ ಸರ್ವರ ತುಂಬಿದ ಮನದಿ ಹರಿಸಿರಿ ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ವಾಣಿಯು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಖಕಾರಿ ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ವಾಣಿಯು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸುಖಕಾರಿ ಕರ್ಮವು ಪಾವನ ಮಂಗಳಕಾರಿ ಇದುವೇ ಪ್ರಿಯ ಜೀವನ ಶುಭಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಪ್ರಭು ಪ್ರಿಯರವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಪ್ರಭು ಪ್ರಿಯರವರು ಪೃಥ್ವಿ ಗಗನದಿ ಮಹಿಮೆಗೆ ಪಾತ್ರರು ತುಂಬಿದ ಮನದಿ ಹರಿಸಿರಿ ಸರ್ವರ ತುಂಬಿದ ಮನದಿ ಹರಿಸಿರಿ ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ ಮನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿಹ ಆತ್ಮನು ಮನದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದಿಹ ಆತ್ಮನು ನಿಶ್ಚಿಂತ ಜೀವನಕ್ಕೆಂದೆಂದು ಪಾತ್ರನು ತುಂಬಿದ ಮನದಿ ಹರಿಸಿರಿ ಸರ್ವರ ತುಂಬಿದ ಮನದಿ ಹರಿಸಿರಿ ಸರ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಲಿ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿ
ಸಾಕಾರ ದಿನಗಳ ಸ್ಮೃತಿಯು ಬರುತ್ತಿಹುದು. ಏಕೋ ಕಾಣೆ ತಿಳಿಯದಾಗಿಹುದು ವತನವಾಸಿ ತಂದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕೊಡು. बाबा पूछ रहे हैं कौन सी आदत, भक्ति की आदत तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए. हाँ, भक्ति में क्या करते हैं? जब दुख होता है तो हे राम, हे भगवान, हे कृष्ण ऐसे पुकारने की आदत होती है. दुख की आलाप निकलता है. बच्चों को ये सब हाय हाय नहीं करनी है, प्यार से बाप को याद करना है. इम्पॉर्टेंट बात, इसको डालो. तो बाबा जब तक ये हम लोग सोचते नहीं हैं ज्ञान क्या है, योग क्या है, तो परिवर्तन नहीं होता है. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗ ಏನು, ಯೋಗ ಏನು, ಬಾಬಾ ನೆನಪೇನು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನೀವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಆದತ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಯಾವುದು ಇರಬಾರ್ದು. ಹೇ ರಾಮ್, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತ, ಹೇ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಕೂಗ್ತಾರೆ, ಕಿರ್ಚ್ತಾರೆ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳಂಗೆ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗಿಂಗಾದರೆ ಸಾಕು, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅದು ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಇರಲ್ಲ. ಶಿವಬಾಬವ್ರ ನೆನಪಾಗೋರಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಾಕತ್ತಿರುತ್ತೆ. ತನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಶಿವಬಾಬಾ ಸತ್ಯತೆಯ ಸಾಗರ. ಎಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸುಳ್ಳಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ನೆನಪಿನ ಪರಿಭಾಷೆ ಅದು. ನಾವೇನಿಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿರು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಅಂತ. ಹ್ಞೂ. मीठे बच्चे तुम बाप के पास आए हो, अपनी ऊंच तकदीर बनाने. जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगा. ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದೇನೆ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅದೃಷ್ಟ? ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಶ್ರೀಮತದ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಅಂದರೆ ಬಾಬನ ಛತ್ರಛಾಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆನೂ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ಬಾಬವರು ಅವಾಗ ತಗೋತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೇಕು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಕಿ ಕೌನ್ ಸಿ ಆದತ್ ಅಭಿ ತುಮ್ ಬಚ್ಚೋ ಮೇ ನಹಿ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಯಾವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದಾಗಿದೆ. भक्ति में थोड़ा दुख होगा, बीमारी होंगे तो कहेंगे हे राम, हे भगवान, हाय हाय करने की भक्ति में आदत होती है. अभी तुम्हें कभी भी मुख से ऐसे बोल नहीं निकालना है. तुम्हें तो अंदर ही अंदर मीठे बाबा को बहुत प्यार से याद करना है. किसको याद करना है? मीठे बाबा को प्यार से. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆದ್ರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ರೂ ಹೇ ಭಗವಾನ್, ಹೇ ರಾಮ್, ಹಾಯ್ 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 ಅಂತಾರೆ. ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅವರಿಗೆ.
ದೇವರೇ 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 ಯಾ ಏನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ. ನೀವು ಮಕ್ಕಳ ಮುಖದಿಂದ ಹಂಗೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಅವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರ ಮುರುಳಿಯಲ್ಲೇ ಹೇ ಬಾಬಾ ಆಯ್ ಹಾಯ್ ಬಾಬಾ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಆಯ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ನಂಗೂ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಅದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಬಂಧದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಆ ತಾಕತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾಳ ಮಧುರವಾದ ತಂದೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಗೀತ್ ತಕ್ದೀರ್ ಜಗಾಕರ್ ಆಯ್. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರೋ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊತಿರೋ? ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಿರೋರೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಿಸ್ಕೋತಿದ್ದೀನೋ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ಚೆಕ್ಕಿಂಗೂ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सुख और शांति की तकदीर बनाने. साधु संत सन्यासी आदि कहते हैं हमको शांति चाहिए, दुख हरो सुख दो. समझते हैं भगवान ही मनुष्य मात्र का दुख हरता सुख करता है. अब भगवान को मनुष्य जानते तो नहीं है, तुम तो कहते हो शिव बाबा. ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बाबा नहीं कहेंगे, वो तो देवता है. भगवान को एक ही कौन है? बाबा कहेंगे. वो निराकार है जिसकी पूजा करते हैं. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡಿಂದ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಾವು ಸುಖಿ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡಿಂದೆ ಸುಖಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ದುಡ್ಡು ದುಡಿತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ದುಃಖಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪರಿವಾರ ದುಃಖಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಧು ಸಂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು, ದುಃಖ ಹರೋ ಸುಖ ಕೊಡು, ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರ ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡಿ ಸುಖ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗಾಯನನೇ ಅವ್ರದ್ದಲ್ಲ, ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಸುಖಕ್ಕರ್ಥ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಿವ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಯಾರಾಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರನನ್ನು ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನೀನು ಮನುಷ್ಯರಂಗೆ ಭಗವಂತ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿರಾಕಾರ. ಯಾರ್ದಂತೂ ಪೂಜೆ ನಿರಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನಡೀತಿದೆಯಲ್ವಾ. जानते हैं शिव बाबा सभी का है, परंतु ये ख्याल नहीं आता कि हम बाबा क्यों कहते. बाबा तो एक लौकिक भी है, ये फिर कौन सा बाप है? ये आत्मा कहती है वो निराकार बाप है, वो भी निराकार है. हम आत्मा भी निराकार है. साकार बाबा होते हुए भी आत्मा उस बाप को बोलती नहीं है. गॉड फादर है, हम उनके बच्चे हैं. यहाँ कहते हैं परम पिता. अंग्रेजी में कहते हैं गॉड फादर सुप्रीम सोल सबसे ऊंचा है. लौकिक बाप तो शरीर का रचयिता है और वो है पारलौकिक बाप. भगवंत यारू ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಇರಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಭಗವಂತ ರಚಯಿತ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ರಚಯಿತ. ಭಗವಂತ ನಿರಾಕಾರ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನೂ ನಿರಾಕಾರ, ಸಾಕಾರ. ತಂದೆ ಇದ್ರೂ ಆತ್ಮ ಆ ತಂದೆಯನ್ನು ಮರೆಯಲ್ಲ. ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ದೇವರೇ ಅಂತಾರೆ, ಗಾಡ್ ಫಾದರ್, ನಾವು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಂಪಿತ ಅಂತ. ಅಂಗ್ರೇಜಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಸುಪ್ರೀಮ್ ಸೋಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರು ನಿರಾಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ ತಂದೆ? ನಾನು ಆತ್ಮನಿಗೆ ತಂದೆ, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕ ತಂದೆ ಅವರವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಚಯಿತ, ಭಗವಂತ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ರಚಯಿತ. ಬಟ್ ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ಅವ್ರ ಪಾರಲೌಕಿಕ ತಂದೆ. बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप को याद करते हैं, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है.
तुम बाप के पास आए ही हो वर्षा लेने, दुख हरता सुख करता बाप ही आकर सुख का रास्ता बताते हैं, फिर वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। यहाँ तो बहुत दुख है ना, सब पुकारते हैं अभी तो दुनिया में बहुत दुख। ಕೇಳ್ರಿ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋರು ಅಭಿ ತೋ ಬಹುತ್ ದುಃಖ ಆನೆ ವಾಲಾ ಹೈ, ಭಾಳ ದುಃಖ ಬರೋದಿದೆ ಈಗ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದಾಗ ಬರಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರು ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಸುಖ ಕರ್ತ, ಸುಖದ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಜಗತ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಹೆಸರೇ ಇಲ್ಲ. मनुष्य हेंगे नोड़ी, कोई मरते तो मनुष्य दुखी होते, हाय भगवान कहकर रोते हैं, वो कल्याणकारी बाप है. गाते तो ना जरूर दुख हरा सुख दिया है ना. ಯಾರಾದರೂ ಶರೀರ ಬಿಟ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಭಗವಾನ್ ಅಂತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಶರೀರ ಬಿಡೋದು ತಗೊಳ್ಳೋದಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದುಃಖ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡೋದು? ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಸುಖ ಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನೀವು ಹಂಗೆ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸುಖನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ದುಃಖ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ? ಯಾವ ಲೌಕಿಕ ತಂದೆನೇ ಕೊಡಲ್ಲ. बाप आकर समझाते, बच्चे तुम कलप कलप जब बहुत दुखी पतित होते हो तब पुकारते हो, हे बाबा आओ मैं कलप कलप आता ही हूँ संगम पर, पावन दुनिया के आदि और पतित दुनिया के अंत को संगम कहा जाता है. एक ही संगम युग गाया जाता. बाप आते हैं सबकी ज्योति जगाने, दुख हर कर सुख देने. तुम जानते हो हम पारलौकिक बाप के पास आए हैं. जो बाबा इनमें प्रवेश कर आए हैं खुद कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ. ದುಃಖ ದೂರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ನೀವು ಯಾಕೆ ದುಃಖಿ ಆದ್ರಿ? ನೀವು ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಾ ತಗೊಳ್ತಾ ಪತಿತ ದುಃಖಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಅಪವಿತ್ರತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ತಂತು ಕಂಗಾಲರಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯರು ದೇವತೆಗಳೇನೆ ಎಲ್ಲ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು, ಈಗ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂತ್ಯ, ಇದು ಸಂಗಮಯುಗ, ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮಯುಗದಲ್ಲೇ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ, ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಾಬಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಇಡ್ತೀನಿ. ತುಮ್ ಸಬೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ್ और कुमारी, तुमको ये निश्चय है कि हम ब्रह्मा की संतान बने हैं बाप से सुख का वर्षा लेने लिए. तुम बच्चों को ही सुख था जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था. अब कलयुग सुखधाम है, उसके बाद फिर सतयुग आएगा. वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्रफी रिपीट होती है. सतयुग में फिर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य चाहिए ना. ये चक्र फिरता ही रहता है. बाबा ने समझाया है तुम नरकवासी बने हो, फिर स्वर्गवासी बनना है. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾತು. ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ? ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ್, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮುಖವಂಶಾವಳಿ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ರಹ್ಮ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು. ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಂತಾನರಾಗಿದ್ದೀವಿ, ತಂದೆ ನಮಗೆ ಸುಖದ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಸುಖ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ? ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ಸ್ವರ್ಗ ಇದ್ದಾಗ. ಈಗೇನಾಯಿತು? ಕಲಿಯುಗ ದುಃಖಧಾಮ, ಅದರ ನಂತರ ಸತ್ಯುಗ ಬರಲೇಬೇಕು. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ರಾಜ್ಯ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈಗ ನರಕ, ನರಕ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗ ಬರಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಚಕ್ರ ತಿರುಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಬಾನೇ ಸಮझाया है तुम नरकवासी बने हो, फिर स्वर्गवासी बनना है. तुम देवी देवताओं को बहुत छोटा ಜಾಡ್ತಾ, ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವೃಕ್ಷ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸುಖಿಗಳು. ಈ ಕಲಿಯುಗ ನರಕ ಸತ್ಯುಗ ಎಲ್ಲ ನರಕವಾಸಿಗಳು, ಈಗ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಏನು ಇದರದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. अब तुमको स्मृति आई है हमने ही 84 जन्म लिया है,
हम सारे विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। अब तुम्हारे ये 84 जन्मों के अंत का भी अंत है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होंगी। नई दुनिया पावन थी, अब पुरानी दुनिया पतित है। कितने दुखी कंगाल है। भारत बहुत साहूकार था, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, संपूर्ण निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे। ये बातें शास्त्रों में है ही नहीं, ಶಾಸ್ತ್ರ है ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ के लिए। ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೃತಿ ಬಂದಿದೆ, ನಮಗೆ 84 ಜನ್ಮಗಳು ಏನಿದೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೇ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ವಿ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ತಾ 84 ಜನ್ಮಗಳಾದ ಅಂತಿಮ ಸಮಯದ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ। ಈಗ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಸದಾಗೋದಿದೆ, ಹಳೇದ್ರಿಂದ ಹೊಸದಾಗೋದಿದೆ, ಹೊಸ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಪಾವನರಿದ್ವಿ, ಈಗ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ। ನಾವು ಪಾವನರಾಗಲೇಬೇಕು ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ। ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್। ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಾವು ವಿಕಾರಗಳು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಟ್ಟು ಪಾವನರಾಗಬೇಕು। ಇದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ ಅವಾಗ। ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡದೇ ಇರೋ ಕಾರಣನೇ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಕಾರ, ಇಲ್ಲ ಆಲಸ್ಯನೋ, ಇಲ್ಲ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆನೋ, ಇಲ್ಲ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಬೇಕೋ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಂಗಾಲರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ। ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುರಾನಿ ಪತಿ ದುನಿಯಾ ಮೇ ಕಿತನೆ ದುಃಖಿ ಕಂಗಾಲ್ ಹೈ। ಅಪವಿತ್ರತೆನೇ ಎಲ್ಲರನ್ನ ದುಃಖಿ ಕಂಗಾಲರನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ। BKSಲ್ಲೂ ದುಃಖಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಕಾರ। ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು, ಇದಾಯ್ತು, ಅದಾಯ್ತು, ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ದೋಷಗಳಾಕ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಾರೆ। ತನ್ನ ದೋಷ ಏನು ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ। BK ಆದ್ರೂ ಆತ್ಮನನ್ನ ಗುಣಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಗಾಲ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಅಥವಾ ವಿಕಾರ। अपवित्रते न दश केट दो। भारत बहुत साहूकार था, गृहस्थ आश्रम, पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। ಭಾರತ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಬಹಳ ಸಾಹುಕಾರ ಸಂಪತ್ತಿವಾನ್ ದೇಶ। ಯಾಕಿತ್ತು? ಪವಿತ್ರ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇತ್ತು, ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ರು, ಪವಿತ್ರ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮ, ಮನೆ ಆಶ್ರಮ ಟೆಂಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ। ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರ ವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಇತ್ತು। ಯಾವ ಕಾರಣ? ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾರಗಳೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ, ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ। ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮಭಾನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಯೋಗ। ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರ ಜೊತೆಗೇನಿತ್ತು? 16 ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ರಿ। ಈ ಮಾತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ। ಅಂದರೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಗಳ, ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳ, ಎಲ್ಲ ಅಹಿಂಸೆಯ, ಎಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಗಳ ಜನನಿ। ಇದು ಫೈನಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು। ಟ್ರೇಸನು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇರ್ದಂಗೆ ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು। भक्ति की ही रस्म रिवाज उसमें है, बाप से मिलने का रास्ता शास्त्रों से नहीं मिल सकता। समझते भी है भगवान को यहाँ आना है, फिर वहाँ पहुँचने की तो बात ही नहीं है। यज्ञ तप आदि करना है, ये कोई रास्ता नहीं है। भगवान को पुकारते ही है, आओ आकर रास्ता बताओ। हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है, जिस कारण उड़ नहीं सकते, तो बाप अर्थात बाप के पास जा नहीं सकती। यूं तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कहाँ की आत्मा कहाँ चली जाती है। अमेरिका भी जा सकती है। ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ। ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ। ಪವಿತ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ಮಿಲನ ಮಾಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಾಬಾವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಅಪವಿತ್ರತೆ 3ನೇ ನೇತ್ರ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ। ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು।
ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರಿ? ಏ ಬಾಬಾ ಬಂದು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸು, ನಾವು ತಮೋಗುಣಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ತಮೋಗುಣಿ ಅಪವಿತ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಡು, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸು. ಆತ್ಮ ಒಂದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೊಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹತ್ರ ಹಾರೋ ಶಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 1000 ಟೈಮ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಬಾಬನ್ ಮಿಲನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆತ್ಮ, कोई का संबंध किसके साथ होगा तो जट आत्मा वहाँ उड़ेंगी 1 सेकेंड में, बाकी उड़कर अपने घर वापस जाए, ये नहीं हो सकता. ಅಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದಡಾರ್ ಅಂತ 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇರ್ಬೋದು, ಲಂಡನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು, ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಬಾಬವ್ರ ಹತ್ರ ಹಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪವಿತ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇದು. ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೀನಿ. ಬಾಬವ್ರ ಟೋಟಲ್ ಶ್ರೀಮತ. ನೆನ್ನೆ ಜಗದೀಶ್ ಬಾಯಿದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಜಗದೀಶ್ ಬಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಸನಲಿ ಆ ಸ್ವ ಅಧ್ಯಾಯ, ಸ್ವ ಉನ್ನತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರು ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಾಬವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ತನ್ನ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮುರುಳಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಈ ಮುರುಳಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು? ಮುರುಳಿಯ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ, ಬಾಬವ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಶ್ರೀಮತ, ನಾನು ಆತ್ಮನ ಶರೀರದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸೇವಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮದು ಲೌಕಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ, ಯಾವ ದೇಹಾಭಿಮಾನ ವಶ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಿದೆಯೋ ಇದರ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಮುರುಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಾನು ಒಂದೊಂದನ್ನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದರ ಆಳ ಏನು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಎಷ್ಟು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಂದು ಮುರುಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಬೀಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮುರುಳಿ ಕೇಳಲ್ಲಿಡೋದಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆ ಬೀಕೆ. ಅವ್ರು ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿನೂ ಶಿವ್ 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 ಅಂತಾರೆ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಬಿಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಚರ್ಮಭಾನ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಬಾಬಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ವ್ಯರ್ಥ ಏನೋ ಕಾಟಾಚಾರ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಂಗು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬವರು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಪತಿತ್ವ ಜಾನೈ ಸಕ್ತೆ, ಪತಿತರು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಪವಿತ್ರತೆ ಬರೋಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ಇನ್ಯಾವ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಒಂದು ಕಿವಿಗೆ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಬೂರ್ದಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಇಸಲೇ ಪುಕಾರನ ಹೇ ಪತಿತ್ ಪಾವನಾವೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆದ್ರಲ್ಲ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾ ಅಂತ. ಬಾಪ್ ಜಬ್ ಆತೆ ಹೇ ತೋ ಆಕರ್ ಸಮझाते हैं, मैं आता ही तब हूँ जब सारी दुनिया पतित है. ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನಾನು ಬರೋದೇ ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಪತಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪತಿತರಾಗಿನೇ ನೀವು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು. ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವು ಪಾವನರಾಗಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಚರ್ಮಭಾನ, ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಚಮ್ಮಾರ್ತನ ಬಿಟ್ಟಾಕ್ರಿ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ತಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶ್ವ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಬರಬೇಕು, ನಿದ್ದೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಾಬಾ. ಅವತ್ತು ಅವೇಕ್ ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಚಿಂತಾ ಹೋನಾ चाहिए अपन को पावन बनाने का, बाप समान बनने का, बाबा की सब गुण शक्तियों को धारण करने का चिंता चाहिए.
ಸಂಜೆ ಮುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶಿವಬಾಬಾವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಚಿಂತೆ ಬರಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं समझते हैं, गंगा पतित पावनी है इसलिए जाते हैं स्नान करने, परंतु पानी से तो कोई पावन हो ही नहीं सकता है। पुरानी दुनिया आई ही पतित, नई दुनिया पावन है। अभी तुम बेहद के बाप से वर्षा लेने आए हो, तुमको पुण्य आत्मा बनना है। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी तो अब तमो प्रधान बनी। ಯಾರಾದರೂ ರಾಜರ ಥರ ಇರೋರು ಬಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ಚಿಂತೆ, ಆ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲೇನೆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೆಂಗಿದ್ದೆ ಹೆಂಗಾದೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಂಗಿದ್ರಿ ಹೆಂಗಾದ್ರಿ, ಬಟ್ ಈಗ ಹಂಗಾಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಾಗೋ ಚಿಂತೆ ಇದೆಯಾ? ನಾನಿಷ್ಟು ಪಾವನ ದೇವತಾ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂಜ್ಯ ಆತ್ಮ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆ ಇದೆಯಾ? ತಿರ್ಗಾ ವಾಪಸ್ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಚಿಂತೆ ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನು ಏನು ನಿಮಂತ್ರಣ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದು, ಬನ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಬಾಬಾ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀಯೋ ಹಂಗೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದ ಅಥವಾ ಏನು ಕತೆ? ಏನಂತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರೆಲ್ಲ? ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಡೀ ದಿನ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೌಂಡ್ ಕಿವಿಗೆ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಂಗೆ ಮೈಕೋ, ನಾನೇನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏನು ಕರೆದೆ, ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಭಕ್ತರಂತೂ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪತಿತ್ ಪಾವನಿ ಗಂಗಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀರು ಮೈಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಮೈಲಿಗೆನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗಂತ ನೀರು ಮೊದಲು ಥರ ಕ್ಲೀನಾಗೂ ಇಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಯಾಕೆ, ತಗೊಂಡೋಗಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಹೊಸದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪತಿತರನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಬರೋದು. ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಪತಿತ ಪಾವನಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಪ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಬೇಹದ್ ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತುಮಕೋ ಅಭಿ ಪುಣ್ಯ ಆತ್ಮ ಬನ್ನ ಹೇ. ತಂದೆಯ ಆಸೆಗಳು ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ತಂದೆ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಈಗ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗಬೇಕು. ನಿರಂತರ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಮತದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಶ್ರೀಮತ ಸತ್ ಜ್ಞಾನ, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಸತ್ಯವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಪೂರ ಕರ್ಮಗಳ ಕಾರಣನೇ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಲಮಾರಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎದ್ದಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಕರ್ಮದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಕರ್ಮದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಂಕಲ್ಪ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಡೈಲಿ. ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಅವ್ರವ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಎಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ನಾವು. ಅವಿನಾಶಿ ಸಂಪಾದನೆ ಏನು? ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರಾಗಬೇಕು. ತುಮಾರಿ ಆತ್ಮ सतो प्रदान थी सो अब तमो प्रदान बनी है। फिर सतो प्रदान कोई गंगा स्नान से नहीं बनेंगे। पतितों को पावन बनाना ये बाप का ही काम है। ಅರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಿದ್ದವ್ರು ತಮೋಗುಣಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೀವೀಗ ಸತೋಗುಣಿ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನ ನಾನೊಬ್ಬ ನೆನ್ಪನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಬಂದಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕೆ, ಪಾವನ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಪಾವನ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಮುರುಳಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿದ್ರೇ ನೀವು ಪಾವನರಾಗೋದು. ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ಮ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಏನೇನೋ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಾದಲೋನ್ ಸೆ ಪಾನಿ ಬರ್ಸ್ತಾ ಹೈ ಸಬ್ಕೋ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ಪಾನಿ ಕಿ ನದಿ ತೋ ಸಬ್ ಜಗ ಪೇ. ಅಂದರೆ ಗಂಗಾ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರೇ ತಾನೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀರೇ ಇರೋದು. ಸಾಗರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆವಿಯಾಗಿ ತಾನೇ ಮಳೆ ಬರೋದು. ಎಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಪಾವನರಾಗ್ತೀರಾ? ಅಗರ್ ಪಾನಿ ಕಿ ನದಿ ಪಾವನ್ ಬನಾಯೆ फिर तो सब पावन कर दे। पावन बनने की युक्ति बाप ही आकर बताते इन द्वारा
इनकी अपनी आत्मा है. बाप कहते मुझे अपना शरीर नहीं है. ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. कलप कलप इसमें ही आता हूँ तुमको समझाने. तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो. कलप की आयु लाखों वर्ष कह देते हैं. अरे ಮಕ್ಕಳೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾವನ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀರಿಂದ ಪಾವನ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಯಾರಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಬಂದಿರೋದು ಪಾವನ ಮಾಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಪತಿತ ಪಾವನ ನಾನೇ. ನಾನು ಇವ್ರ ಶರೀರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನನ್ನದೇ ಆದ ಶರೀರ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಹೊಸದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಹಳೇ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ, ಪತಿತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಬಾಬಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಋಣಿಗಳು ನಾವು. ಬಾಬಾ ಬಾಲನೆ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಗಡ್ಬಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪದ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವರ್ಷ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು. बाप कहते ये 84 जन्मों का चक्र है. 5000 वर्ष में 84 लाख जन्म कोई हो नहीं सकता है. तो बाप समझाते हैं स्वर्ग में तुम 16 कला संपूर्ण थे, फिर 2 कला कम हुई, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाती है. नई दुनिया सो फिर पुरानी होती है. द्वापर कलयुग को पुरानी पतित दुनिया कहा जाता. ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है. मुझे ही ज्ञान सागर कहते हैं. मैं कोई शास्त्र पढ़ता हूँ क्या? मैं इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ. भक्ति मार्ग वालों को ये ज्ञान तो हो नहीं सकता है. वो सब है भक्ति का ज्ञान. गाते भी है ना हम पापी नीच है. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು 84 ಜನ್ಮಗಳ ಚಕ್ರ. ಬರೀ 5000 ವರ್ಷದ ಚಕ್ರ. 5000ದಲ್ಲಿ 84 ಲಕ್ಷ ಜನ್ಮ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೀವು ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ 16 ಕಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಇದ್ದವ್ರು. ಆಮೇಲೆ 2 ಕಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ ಬಂದ್ರಿ. ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ಹಳೇದಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸತ್ಯುಗ ಪೂರ ವಸ್ತು. ಸತ್ಯ ತ್ರೇತಾಯುಗ ಅಂದರೆ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಪತಿತ ಜಗತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ನಾನೇ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ತಂದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ನಾನೇನಾದರೂ ಓದ್ತೀನ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ. ನಾನು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ. ನನಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೇಟು. ವಾ ಬಾಬಾ ವಾ, ವಾ ಬಾಬಾ ವಾ ಅನ್ನೋದು ಶಬ್ದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೃದಯದಿಂದ. ನೀನು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನನಗೆ ಅಂತ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ? ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿಯ ಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ನೀಚ ಕಪಟಿ, ನನ್ನಲ್ಲೇನು ಗುಣ ಇಲ್ಲ. ಮರೆಮೆ ಕೋಯಿ ಗುಣೈ ಆಪ್ ತರಸ್ ಬರೋಯ್. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ದಯೆ ತೋರ್ಸಪ್ಪ, ನನ್ನಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ಕೆ ऊपर तरस किया गया है ना, तब तो मनुष्य से देवता बने. इसको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंच तकदीर. तरस ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ, ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ಒಬ್ಬರೇ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದಯೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ದೇವತೆ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ವಿಶ್ವದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಾಡೋದು ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ತಕದೀರ್, ಅದೃಷ್ಟ. ये तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर, इसलिए बुलाते हैं. दुख हरता सुख करता देवता बनाने के लिए बाप के कोई पढ़ा ना सके. सिवाय बाप के कोई भी पढ़ा. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಮಾಡೋ ವಿದ್ಯೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯರಾದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿದೆ? ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನಾನು ಬಂದು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇ तकदीर बनाते हैं. कोई जज कोई इंजीनियर बनते हैं, वो है विकारी तकदीर. ये तुम्हारी बनती है ईश्वर द्वारा तकदीर. इसलिए बुलाते हैं ना. जब ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ಗಳಾಗ್ತಾರೆ, ಜಡ್ಜ್ಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ವಿಕಾರಿ ತಕದೀರ್. ಅವರೇನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ಬೇಕನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನ ಮುಖಾಂತರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕರೆದಿದ್ದು. ದುಃಖಾರ್ಥ ಸುಖಕರ್ತ ದೇವತೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರು ಓದ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಾಬನ್ ಬಿಟ್ರೆ. ಬಾಪ ಆತ್ಮ ಉನ್ಸೆ ಬೈಟ್ ಬಾತ್ ಕರ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ನಾವು ಸನ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆತ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
ಬಿಂದುವಾಗಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಿಂದು ಓದಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಾ, ಅವಾಗನೇ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಗೆ. आत्मा कहती है मेरा शरीर है, शरीर तो नहीं कहेगा मेरी आत्मा. शरीर के अंदर आत्मा है, वो कहती है ये मेरा शरीर है. मनुष्य कहते हैं मेरी आत्मा को न दुखाओ. आत्मा शरीर में न हो तो बोले भी नहीं. आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ. हमने जरूर 84 जन्म भोगे हैं, नरकवासी बने, अब फिर तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो. ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಬಾಪಿ ಬನಾಯಿಗ. ಹೆವೆನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ತಂದೆನೇ ಮಾಡೋದು. ರಾವಣ ಬಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಆತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದು ನನ್ನ ಶರೀರ ಅಂತ. ಶರೀರ ಹೇಳಲ್ಲ ನಂದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಶರೀರ ರಚನೆ ಅಲ್ಲ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವ್ರು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಶರೀರ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ತಗೋತೀನಿ, 84 ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಈಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕವಾಸಿಗಳಾದ್ರು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಮಾಡಕ್ ನಾನು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಓದಿಸ್ತಿರೋದೇ ಅದಕ್ಕಲ್ವಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಬಂದು ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो स्वर्ग को क्या कहेंगे? स्वर्ग को कहा जाता है सत्यु को. ये जो कहते हैं फलाने स्वर्गवासी हुआ, ये झूठ बोलते हैं. ये तो नरक है. कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग में गया, तो नरक में क्यों बुलाते हो, आकर खाना खाओ. स्वर्ग में तो उनको बहुत वैभव मिलते हैं, तो तुम नरक में क्यों बुलाते हो. मनुष्यों में इतनी समझ नहीं है. बाप बैठ समझाते अभी ये कलयुग खत्म होना है, इनको आग लगेंगी, ये सब खत्म हो जाता. ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಲಿಯುಗ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು, ನರಕ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೊಸ ಜಗತ್ತು ಸ್ವರ್ಗ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈಭವಗಳಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇವರೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆದರು, ವೈಕುಂಠವಾಸಿ ಆದರು, ಕೆಲವರು ಲೀನ ಆದರು. ಯಾರೆಲ್ಲೂ ಲೀನ ಪ್ರೀನ ಎಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಬಾ ಬಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸೋವರೆಗೂ ಮನೆನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಸರಿಯಪ್ಪ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು, ನೀನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀಯ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿಥಿ ಊಟ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನರಕದಲ್ಲಿ ಕರಿತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನರಕದಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಾನೆ. ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವೇ ಆಗಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಅಂತೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. तुम बच्चे जो बाप से वर्षा लेते हो वो सतयुग में आकर राज्य करेंगे. इन लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया? बाप ने. ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೋತೀರಲ್ಲ, ಸತ್ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಂದೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ದುಃಖ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಏಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆತ್ಮ ಅಲ್ವಾ, ಕೃಷ್ಣನ ಆತ್ಮ. ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಿಂದನೇ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಂದ. ಅಭಿ ತುಮ್ ಬಾಪ್ ದ್ವಾರ ಲಾಯಕ್ ಬನ್ ರಹೆ ಹೋ, ತುಮ್ ಕಹೆಂಗೆ ಹಮ್ ನರಕವಾಸಿ ಸೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಬನ್ ರಹೆ. बाप कहते मैं स्वर्गवासी नहीं बनता हूँ, मैं तो परम धाम में रहता हूँ. नरकवासी स्वर्गवासी तुम बनते हो. आत्मा का निवास स्थान न शांति धाम है, फिर तुम सुखधाम में आते हो. यही दुखधाम, इनका विनाश होना है. ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವೀಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ಲಾಯಕ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನೀವು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನಾವು ನರಕವಾಸಿಗಳಿಂದ ಈಗ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ಆಗಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ನರಕವಾಸಿ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿ ನೀವೇನೇ ಆಗೋದು. ನಾನಂತೂ ಪರಮಧಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮನ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನನು ಶಾಂತಿಧಾಮ, ಆಮೇಲೆ ಸುಖಧಾಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸುಖಧಾಮ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ದುಃಖಧಾಮ ವಿನಾಶ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ये किसको भी पता नहीं है कि भगवान ब्रह्मा तन में आकर राजयोग सिखाते हैं. वो समझते हैं कि कृष्ण आया. कृष्ण के तन में भी नहीं कह सकते, कृष्ण को भगवान कह न सके. वो तो विश्व का मालिक है, लिबरेटर सबका एक ही बाप है. वो है सुप्रीम आत्मा, परमात्मा.
ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾರೆ, ಗಾಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಗಾಡ್ ಶಿವ, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಬಾನೇ ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ಮಕ್ಕಳೇ ಇದಿರೋದೇ ದುಃಖಧಾಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದು ರಾಜಯೋಗ ಕಲಿಸಿ ಹೊಸ ಜಗತ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ರು ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಹೆಂಗೆ? ಕೃಷ್ಣ ಬೇಬಿ, ಅವರನ್ನು ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು? ಲಿಬರೇಟರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು? ಎಲ್ಲರ ಲಿಬರೇಟರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಬಾಬಾ. दुनिया में कोई भी सत्संग नहीं होता जहाँ ऐसे समझे कि हम बाप से स्वर्ग का वर्षा लेते. ಪತಿತ್ ಸೆ ಪಾವನ್ ಬನಾನೆ ವಾಲಾ ಏಕಿ ಬಾಪ್. ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ನಾವು ತಂದೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ, ಪತಿತ ಪಾವನ ತಂದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೋಗಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ. ಬಾಪ್ ಕೇತೆ ಮೇ ತುಮಾರಾ ಸಚ್ಚಾ ಸದ್ಗುರು ತುಮಕೋ ಮೇ ಪಾವನ್ ಬನಾತಾ ಹೂಂ. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ. ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಪಾವನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಬಾಬಾ, ಸದಾ ನೀನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರೋ ಇಲ್ವೋ? ನೀವು ನನ್ನ ಸದ್ಗುರು. बाकी गंगा का पानी पावन बना नहीं सकता, यही पापात्माओं की दुनिया कुछ भी करे सीढ़ी नीचे उतरना ही है. सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है. तुम भक्ति नहीं करते हो, हाय राम भी नहीं कहेंगे. ಇದಿರೋದೇನೆ ಬಾಬಾ ಹೇಳೋದು ಪಾಪಾತ್ಮರ ಜಗತ್ತು. ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಲ್ವಾ? ಬಾಬಾ ನೆನಪಲ್ಲೇ ಆಗೋದು. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಲಿ ಏಣಿ ಇಳಿಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. ತಮೋಗುಣಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಭಕ್ತಿ ಈಗ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಭಿ ಅದು ಭಕ್ತಿ ನೈ ಕರ್ತೆ ಹೋ, ಹಾಯ್ ರಾಮ್ भी नहीं कहेंगे. वो तो तुम्हारा बाप है, तुमको पढ़ा रहे हैं, ये भगवान आओ, ये राम भी नहीं कहना चाहिए. परंतु बहुतों में ये आदत पड़ी हुई है तो अक्षर निकल पड़ते हैं. तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मेरे पास आ जाएंगे. याद एक कोई करना है, कंडीशन ನೆನಪಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಆದತೆಯ ರಾಮ ಏ ಭಗವಂತ ಯಾಯ್ ಹಾಯ್ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ಬಾಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಆದತ್ ಕೆಲವ್ರಿಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಯ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ವಿಕರ್ಮ ವಿನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸೀದಾ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಆದರೆ ಏನು ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ನಾನು ಒಬ್ಬನ್ನೇ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನೊಬ್ಬ, ನನ್ನ ದಿಲ್ಕೆ ಹಜಾರೆ ಟುಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳಿಂದ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಮೋಹನ. बाप कहते तुम्हारा अंतिम जन्म में अभी वर्षा लिया सो लिया, फिर कभी नहीं पा सकते. ಕೇಳಿದ್ರ? ಇದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ. ಈಗ ನನ್ನಿಂದ ಆಸ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಇನ್ನೆಂದೂ ಕಲ್ಪಾಂತರ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. बाप ने समझाया है ये जो अपने को हिंदू कहलाते वह असल देवी देवता धर्म वाले. क्रिश्चियन धर्म वाले कभी नाम नहीं बदलते, बल तमो प्रधान है तो भी क्रिश्चियन धर्म में ही है. तुम देवी देवताए हो परंतु पतित होने के कारण अपने को हिंदू कह देते हो. ಇದು ಈ ಮೂಲ ಮಾತೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಾಬಾ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅಸಲಿ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದವರೇ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು. ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರು ಬಲೆ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೌದ್ಧರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರನ್ನ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ ಹೊರತು ಈ ನಿಮ್ಮ ಥರ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದವರು ಹೋಗಿ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪತಿತರಾಗಿರೋ ಕಾರಣ ಹಿಂದೂ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪನೆಗೂ ದೇವತಾ ನೈ ಕೇಸಕ್ತೆ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು ದೇವತೆ. ದೇವತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ. ಒಳಗಡೆ 10 ಭೂತಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ದೇವತಾ ಅಂದರೆ ನಗಲ್ಲ ಜನ. ये भूल गए कि हम असल देवी देवता थे, अपने को देवता धर्म वाला कोई नहीं कहलाते हैं क्योंकि विकारी है. यह है देहाभिमान. बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझाया जाता है. यहाँ कोई साधु संत आदि नहीं है, हम व्यापारी है, फलाना है, ये सब है देहाभिमान. ಕೇಳಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? अभी तुमको देही अभिमानी बनना है.
देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। तुमको बाबा से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। तो आत्म अभिमानी बनने भी गए तो याद आता ही नहीं है। ತಂದೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ, ದೇವತಾ ಧರ್ಮದವರು ಯಾಕೆ ಯಾರು ತನ್ನನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಕಾರಗಳಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಇದೆ. ವಿಕಾರಗಳಂದ್ರೇ ದೇಹಾಭಿಮಾನ. ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧು ಸಂತರಿಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ನಾನು ತಂದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರಿ, ನಾನು ಇಂಥವರು, ನಾನು ಅಂಥವರು, ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಶರೀರದ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತಿರಲ್ಲ ಇದು ಪೂರ ದೇಹಾಭಿಮಾನ. ಇದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ನೀವು ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಲೆ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಆಗೋ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ, ಆದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡಿ. ನೀವು ನಾನೊಬ್ಬನನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿ, ಕಾಮ್ ಕಾರಡೆ ದಿಲ್ ಯಾರಡೆ, ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಿ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. तुम आशिक हो, एक माशिक के सबका सदगति दाता, एक माशिक के वो आते ही तब है जब सबको सदगति मिलती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, दुख का नाम निशान गुम हो जाता है। अभी तुम बच्चे यहाँ आए हो बेहद बाप के पास, किस लिए? बेहद के बाप से स्वर्ग का 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा पाने ಬಂದಿರೋದೇನಕ್ಕೆ? ಬೇಹದ್ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬೇಹದ್ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು 21 ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ತಗೊಳಕ್ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ದುಃಖದ ಹೆಸರಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಒಬ್ಬರೇ ಸದ್ಗತಿ ದಾತ. ಈಗ ಬಂದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಗತಿ ಕೊಡೋದಂದ್ರೇ ಸ್ವರ್ಗ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ. और कोई भी मनुष्य मात्र किसी को स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु भूल गए कि बाबा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अच्छा, ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರರು ಯಾರನ್ನೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಿ ಜಗತ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ದೇಹಭಾನನೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶಿವಬಾಬಾ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಬಂದು ಭಾರತವನ್ನ ಸ್ವರ್ಗ ಮಾಡೋದು. ತಂದೆಯ ದೇಶ, ಅವತರಣೆಯ ಜಗತ್ತಿದು. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಭಾರತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬಾಂಬ್ಸು ಅದು ಇದರಿಂದ ಭಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಶೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರ ವಿನಾಶ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಆಚರಿಸೋದು. ಆದರೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದು ಸ್ವರ್ಗದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಶಿವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಬಾಬಾ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಆದರೂ ಇದೆಯಾ? ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಜಿಗರಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಂಚೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆನೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಇರೋ ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಅಚ್ಚಾ, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया। कितना नमस्ते करे, प्यार करे, एक एक शब्द कितना प्यार से बोलता है। ಸದ್ಗತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಸ್ತಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನೊಬ್ಬನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಮೈಕ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಈ ಬಾಬಾ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. धारणेगे पढ़ाई के आधार पर अपनी तकदीर ऊंच बनानी है। मनुष्य से देवता बनना है, पावन बनकर वापस घर जाना है।
फिर नई दुनिया में आना है. ವಿದ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಪಡಾಯಿ ಅಂದರೆ ಮುರುಳಿ ಅಂದರೆ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್: ಜ್ಞಾನ, ಯೋಗ, ಧಾರಣೆ, ಸೇವೆ. 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ದೇವತೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಪಾವನರಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. हाथों से काम करते एक बाप की याद में रहना है. कोई भी उल्टी बात न सुननी है, न सुनानी है. ಕೈಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಉಲ್ಟಾ ಮಾತು, ಉಲ್ಟಾ ಸುಲ್ಟಾ ಅದು ಇದು ಪರಚಿಂತನೆ ಮಾತು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಹೇಳಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಕೇಳಂಗೂ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳಂಗೂ ಇಲ್ಲ. वरदान: बुद्धि की प्रीत एक प्रीतम से लगाकर सदा सन्मुख की अनुभूति करने वाले विजयी रतन भवा. ಬುದ್ಧಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ಹೃದಯದ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರೀತಮ ಒಬ್ಬರೇ ತಂದೆ ಪ್ರಿಯತಮ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಟ್ಟು ಸದಾ ಬಾಬನನ್ನ ಸನ್ಮುಖ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಅಂಥವರೇ ವಿಜಯಿಗಳು. ಬಾಬಾ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪಾಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. प्रीत बुद्धि अर्थात बुद्धि की लगन एक प्रीतम के साथ लगी हुई हो. जिसकी एक के साथ प्रीत है, उनकी अन्य किसी भी व्यक्ति या वैभव के साथ प्रीत जुट नहीं सकती. वे सदा बाप दादा को अपने सन्मुख अनुभव करेंगे. उन्हें मनसा में भी श्रीमत के विपरीत व्यर्थ संकल्प व विकल्प नहीं आ सकते. उनके मुख से या दिल से ये बोल निकलते हैं: तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सर्व संबंध निभाऊं. ऐसे सदा प्रीत बुद्धि रहने वाले ही विजयी रतन बनते हैं. ಪ್ರೀತ್ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಲಗನ್. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯತಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆ ಇರಲಿ. ಯಾರ ಜೊತೆ ಸದಾ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಅವರು ಅನ್ಯ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಭವದ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಜೋಡ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಬಾಬನ್ ಪ್ರೀತಿ, ಒಬ್ಬನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸದಾ ತಂದೆಯನ್ನ ಸನ್ಮುಖ ಅನುಭವ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಬಾ ಸದಾ ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸ್ಕ್ರೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲದಷ್ಟೇ ಇರಲಿ. ಅವ್ರ ಮನ್ಸ ಶ್ರೀಮತದ ವಿಪರೀತ. ಕೇಳ್ರಿ, ಬಾಬೋರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋವರ ಚಿಹ್ನೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಅಂದರೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಧಾರಣ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನೂ ಬರಲ್ಲ, ವಿಕಲ್ಪಗಳಂತೂ ಬರಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ವಿಕಾರಿ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ವ್ಯರ್ಥನೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ವಿಕಲ್ಪ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮುಖದಿಂದ ಸದಾ ದಿಲ್ಸೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ: ನಿನ್ನನ್ನೇ ನೋಡ್ತೀನಿ, ತುಮೀಸೆ ಬೈಟು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಕೂತ್ಕೋತೀನಿ, ತುಮೀಸೆ ಬೋಲು, ನಿನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಬಾಬಾ, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಸರ್ವ ಸಂಬಂಧ ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರೇ ವಿಜಯಿ ರತ್ನಗಳು. ಮಾಸಿಕ ಗರ್ನಯ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಬಾವರನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧಿಯ ನೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಬನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಬಾಬಾ, ನಿನ್ನ ಶ್ರೀಮತ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಸದಾ ಸಿರ್ಮಾನೆ ಮಾತೆ. ಶ್ರೀಮತ ಅದು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮನ್ಮತ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಈಸಿ, ಎಲ್ಲ ಈಸಿ. ಅದು ಈಸಿ ಗೋಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. स्लोगन: चाहिए का संकल्प आना भी रायल रूप का मांगना. ಇದು ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ರಾಯಲ್ ರೂಪದ ಬೇಡಿಕೆ, ಇಚ್ಛೆ, ಮಾಂಗನ ಅಂತಾರೆ ಬಾಬಾ. मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपने ऊंच तकदीर बनाने. जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ऊंच तकदीर बनेगा. ಮಧುರವಾದಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ತಂದೆ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ.
ತನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮತದ ಮೇಲೆ ನಡೀತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ. ಬಂದಿರೋದೇ ಏನಕ್ಕೆ? ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಅದೃಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಧಾರ ಶ್ರೀಮತ್. ತಂದೆಯ ಮತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನು ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಆತ್ಮಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಶ್ರೀಮತ ಮುರುಳಿಯನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಜೊತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ತನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನೆಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತರೋ ನನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆ, ನನ್ನ ಭಾವನೆಗಳು, ಬುದ್ಧಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಶ್ರೀಮತದ ಪ್ರಮಾಣ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತು ದ್ವಾಪರದಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಶ್ರೀಮತ ಮೀರಿ ಈ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಿವಬಾಬಾವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದಿರೋದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ದೇಹಾಭಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮುರುಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತಲೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಬರೀ ಶಬ್ದಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೊರತು 14th ಮುರುಳಿ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಮಯ ಅವಸ್ಥಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರೇ ನನ್ನ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಹಾವಾಕ್ಯ ಬರೀ ವಾಕ್ಯ, ಬರೀ ಶಬ್ದಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಅಶುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ತನ್ನ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯರ ಅಕಲ್ಯಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಗುಹ್ಯ ಗೋಪನೀಯ ಮಾತಿದು. ಎಷ್ಟು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ.